کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں برود صحرا مجنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی ڈر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کے دھوکے سے نکلیں، اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج میں آپ کو مکھانا کے بارے میں بتاؤں گا، جس کو انگلش میں لوٹس سیڈ کہتے ہیں، اور یہ ایک تالابوں میں پودا پیدا ہوتا ہے، اس کے بیج خشک کر کے استعمال کیے جاتے ہیں اور انتہائی فائدہ مند ہیں۔ اس کا مزاج خشک تر ہے اور گرم خشک تر ہے اور انتہائی مجرب چیز، انتہائی فائدہ چیز، بدن کو مسمی خوبصورت کرنے کے لیے، بدن کو سٹرونگ کرنے کے لیے، بدن کو طاقتور کرنے کے لیے، بدن اور پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ وہ عورتیں جو بچہ پیدا کرتی ہیں، اولاد کو پیدا کرتی ہیں، وہ اکثر حلووں میں اس کو ملا کر دیسی گھی کے ساتھ یوز کرتی ہیں، اور انتہائی مجرب چیز ہے، انتہائی مجرب چیز ہے۔ اس کو اکیلے کو بھون کر بھی اس کے دانوں کو کھایا جاتا ہے، لیکن یہ قبض کا باعث بنتی ہیں اگر اکیلے میں۔ ویسے اس کا سفوف بنا کر استعمال کیا جائے، اور مسمی بدن ہے، بدن کو اندرونی طور پر سٹرونگ کرتا ہے، جسم میں چربی کی مقدار کو زیادہ کرتا ہے، جسم میں گوشت کی مقدار کو زیادہ کرتا ہے، اور طاقتور پیدا کرتا ہے، طاقتور پیدا کرتا ہے، اور بایا بادی جسم سے ختم کر دیتا ہے، اور ایکسٹرا پانی گردوں میں جمع ہو گیا، پھیپھڑوں میں جمع ہو گیا، اور جگر میں جمع ہو گیا، اور آنتریوں کے ارد گرد پانی جمع ہو گیا، اس کو خشک کرنے کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے، اور جلدی قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے، اور بہت ساری حکمت کی دوائیوں میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور سفوفوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ مجونوں میں مکھانا کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ طاقت پیدا کرتا ہے باقی جڑی بوٹیوں کے ساتھ مل کر، ایک جوش پیدا کرتا ہے، ایک ولولہ پیدا کرتا ہے، اور دوائیوں میں خمار پیدا کرتا ہے، اور دوائیاں جب وہ کھاتے ہیں جسم میں خمار پیدا کرتا ہے، جسم سے ٹینشن، بوجھل پن، تھکاوٹ کو زائل کرتا ہے۔ انتہائی مجرب چیز، انتہائی فائدہ مند چیز ہے، اور اس کو اکیلا بھی کھا سکتے ہیں، دوائیوں کے ساتھ استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس کو مربوں میں ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کا اگر جلدی بندے کو منی کی مقدار کم ہو گئی، منی پتلی ہو گئی، منی رقیق ہو گئی، تو انڈے کا خزینہ بنائیں اور تھوڑا سا میٹھا ڈالیں، اور اس کا پاؤڈر، اس کے دانے کا اس میں ملا کر کھائیں، 2-3 ہفتہ کھا لیں، پرانی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے بتایا کہ بہت جلد طاقت دینے والی یہ چیز ہے، بہت جلد جسم کو سٹرونگ کرنے والی چیز ہے۔ خاطر خواہ بیمار رہا ہو بندہ بہت دیر، بیماری کی حالت رہی ہو بہت دیر، اور بدن اتنا کمزور ہو گیا کہ کانپتا ہے، لرزتا ہے، گھبراتا ہے، تو اس کو یہ آنڈے کا خکینہ جو میں نے بتایا، میٹھے آنڈے میں اس کو کھلائیں، انشاءاللہ 2-3 ہفتوں میں قوت مدافعت بحال ہو جائے گی، اور جو رقیق منی ہے وہ موٹی ہو جائے گی، اور یہ بچہ پیدا کرنے والے جو سپرم ہیں ان کو بڑھانے میں، ان کو طاقتور کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے مکھانا۔ ایسی زبر چیز ہے، اللہ نے ہر جڑی بوٹی میں کوٹ کر اپنی رحمت، شفا، اور اللہ نے کوٹ کر بھر دیا انسانوں کے لیے کہ میری نعمتیں کھاؤ، میری نعمتیں استعمال کرو، اور میرا شکر ادا کرو۔ ایسی زبردست چیز ہے، اور اس کو اگر اکیلا کھانا ہے تو 5 ماشا سے لے کر 10 ماشا تک اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، اور کھانے کے بعد اس کو یوز کریں، اور ساتھ دودھ پئیں، پھر بھی بہت طاقت دیتا ہے۔ اس کے پاؤڈر، اس کے بیج کا اندر سے سفید رنگ کا بیج نکلتا ہے، اس کا باریک پاؤڈر بنا کر 5 ماشا سے 10 ماشا تک آپ صبح شام اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جسم کو سٹرونگ۔ اور باڈی بلڈر حضرات جو ہیں، جو جسم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھل جائے، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم تگڑا ہو جائے، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم مضبوط ہے اور بہت جلد ہو، ان کے لیے انتہائی مجرب چیز، ان کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کوئی بھی نسخہ لینا ہو، کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو، تو میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے۔ دوسرا، یہ قبض کی دوا، ہیپاٹائٹس سی کی دوا، خارش کی دوا، اور گردے کی درد کی دوا، یہ 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہوتی ہیں۔ کسی میرے بھائی کو، میری بہن کو، پورے پاکستان دنیا سے ضرورت ہو تو میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس ایپ کریں، TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے دوائی 2 دن کے اندر آپ کو آپ کے گھر مل جاتی ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اکثر مرد جو اپنی ہی غلط کاریوں کی وجہ سے
अपनी ही मुश्तजनी हाथ रसी की वजह से अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेते हैं, माँ के दूध की मिख को बाहर निकाल देते हैं, हड्डियों का रोगन बाहर निकाल देते हैं, अपने सारे जिस्म की ताकत को ज़ाया कर देते हैं मनी निकाल कर, तो और फिर औरत के काबिल नहीं रहते, अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते और शादी से घबराते हैं, और अगर शादी हो भी जाए फिर औलाद नहीं होती। ऐसे मेरे भाइयों के लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है। 40 दिन की दवा, सुबह शाम का कैप्सूल 7 मजून, 40 दिन के बाद 2 तिले और 1 मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स मिलेगा आपको 6000 रुपये में। और जितनी भी पुरानी कमज़ोरी है, जितना भी बंदा ज़्यादा पुराना है, पहले दिन से जब ये कोर्स शुरू करेगा, टेंशन, बोझलपन, थकावट पहले दिन से दूर होना शुरू हो जाएगी। शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमक बहुत ऊपर चल जाएगी, मनी जो रकीक पतली होगी हाथ रसी करने की वजह से, मनी गाढ़ी हो जाएगी और अंदरूनी तौर पर आपको ताकत हासिल होगी, अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। और जिन घरों में औलाद नहीं होती वो 40 दिन वाला कोर्स करें। और अक्सर औरतें खट्टी मट्टी चीज़ें खाने की वजह से, बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं, और लकोरिया अगर पुराना हो जाए तो स्मेल बदबू आना शुरू हो जाती है और रंग डल हो जाता है और रंग वीक हो जाता है, कमर में दर्द, जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द और लेजी हो जाता है जिस्म, हर टाइम डिगा डिगा जिस्म। ऐसी मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियों के लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। 2 महीने का मजून निसा और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये 4000 रुपये की हमारी पैकिंग होती है। जितना भी पुराना लकोरिया है 2 महीने के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएगा। और जिन मेरी बेटियों बहनों को पीरियड्स का मसला है, आगे पीछे या कम आते हैं, या जिनके एग्स नहीं बनते, अंडे नहीं बनते, उनके अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे और रिलीज़ होंगे और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाए। बेउलाद जोड़े जो हैं 40 दिन का कोर्स मर्द करे और मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल औरत खाए और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा। ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मर्द के लिए 40 दिन का कोर्स 6000 रुपये में, औरत के लिए मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल 4000 रुपये में। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। और इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीर है, ये प्योर देसी जड़ी बूटी से दवाई बनी है। इसमें जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी मोतदल हैं, हर उम्र में, हर मिजाज में, हर मौसम में आपसे उठा सकें। इसका कोई नुकसान नहीं, किसी किस्म का नुकसान नहीं। हम तो वो जड़ी बूटी जो नुकसान दे हम तो वो भी नहीं डालते मेरे भाई। तो इसलिए मेरे भाई ये 40 दिन का कोर्स, जिनके घर में औलाद नहीं है, औरत मजून निसा खाए और मुझे अपने अल्लाह पे 100% यकीन है दवाई के दौरान ही हमल ठहरेगा और ऐसा ही होता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं हर वीडियो के बाद एक थोड़ा सा रोना रोता हूँ। वो इस चीज़ का रोना होता है कि हम इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए, हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा ना किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते, जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनकी वालों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए। तुम्हें तो बड़ी शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते, तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी कि वो धोखे का घर छोड़ गए और मट्टी के देश बजा के सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है और अल्लाह के सामने पेश होना है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने 2 रास्ते दिखा दिए हैं, एक बदी का रास्ता, एक अच्छाई का रास्ता। अल्लाह ने फरमाया, मैं देखूंगा तुम में से मुझे कौन राज़ी करता है और अपने मन को कौन राज़ी करके आता है। अगर मुझे राज़ी कर रहा, मैं तुम्हारी दुनिया भी बना दूंगा, मैं तेरी आखिरत भी बना दूंगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये थोड़ी सी ज़िंदगी जो दी है, पीछे गुजर गई है, जितनी अल्लाह की नाफरमानी की, इन आंखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, आज मैं भी तौबा करूँ, आप भी तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत करता हूँ। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत
اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہٰذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔